going to think about one more important bit is you are calculating Laplace transforms of an integral function. So if a function is given, I'm just supposing that there is one continuous function which is simply denoted by f of t. Corresponding to this function, if you are going to calculate the Laplace transform of f of t, so Laplace transform of f of t generally denoted by f bar of s. If you know this type of Laplace transform, then you can calculate an integral like this. So Laplace transform of an integral, it is taking from 0 to t. 0 to t, just you are writing f of t dt. అంటే మనకి ఏదైతే ఫంక్షన్ ఇచ్చారో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి ఆ ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన ఇంటిగ్రల్ కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే డైరెక్ట్లీ we can use a formula which is nothing but 1 divided by s into f bar of s. So this is the easiest principle in order to calculate the integral of the given function, the Laplace transform. So very simple, corresponding to the function, if you are able to calculate Laplace transformation, then directly Laplace transform of this integral 0 to t f of t dt equal to 1 by s f bar of s. So ఈ క్లూని యూజ్ చేసుకుంటూ we can directly enter into the problems. సో ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఏమని ఇస్తారు అని అంటే ఫైండ్ అని చెప్పేసి ఒక ఇంటిగ్రల్ ఇస్తారు. ఆ ఇంటిగ్రల్ ఎట్లా ఉండాలంటే 0 to t టైప్లో ఉండాలి. అలా ఉంటేనే యూ కెన్ అప్లై దిస్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్. ఓకే, సో యూ రైట్ డౌన్ ఇన్ ద నోట్స్ సైడ్ హెడింగ్ Laplace transforms of integral function. Laplace transforms of integral function. So there you write down if L of f of t, if L of f of t equal to f bar of s, equal to f bar of s, then L of, that means Laplace transform of integral 0 to t f of t dt equal to direct answer 1 by s f bar of s. 1 by s into f bar of s. So problem చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది అది. Write down the first problem. So write the first problem. So the problem is find, so directly they are asking find Laplace transform of integral 0 to t, it is sin t dt. Integral 0 to t sin t dt. సో అక్కడ సొల్యూషన్ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ముందు ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే చూడండి, ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటిగ్రల్ దట్ షుడ్ లుక్ లైక్ 0 to t టైప్లో ఉండాలి. సో ఈ ఇంటిగ్రల్ లోపల ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని అనుకోండి. ముందు ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ ద క్లూ ఇన్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్. సో సొల్యూషన్లో లెట్ I'm supposing here f of t that is equal to integral లోపల ఏదైతే ఉందో అది రాస్తున్నాను sin t. So therefore Laplace transform of f of t, I am just calculating L of f of t which is nothing but L of sin t. What is the formula for L of sin at? A divided by, that means 1 divided by s square plus 1 square, which is nothing but 1 square. This is simply denoted by f bar of s మనం అనుకుంటాం. So after getting this, now you need to calculate that integral. So directly I am writing the integration. It is consider L of, మనకి ఏదైతే అడిగారో integral 0 to t, it is sin t dt. So this is equal to, ఇది ఎలా ఉంది, లేదా మీకు ఇంకా కొంచెం ఈజీగా ఉండాలి అని అంటే డైరెక్ట్గా అదే ప్రిన్సిపల్ రాసేయండి. ముందు ఆ ప్రిన్సిపల్ రాసిన తర్వాత దాన్ని బట్టేసి మనం డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్? ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ
that is direct integration రాస్తున్నా నేను. So it is integral of 0 to t, it is f of t dt. So as per that particular information, it should be 1 by s into f bar of s. So this implies L of 0 to t. We have supposed it as f of t is nothing but sin t dt. This is equal to directly 1 by s. F bar of s అంటే మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం, 1 డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే డైరెక్ట్గా ఇదే ఆన్సర్. అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ దాట్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 1 by s ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 1. మీకు ఏమైనా డౌట్ అనిపిస్తే దాన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, 1 డివైడెడ్ బై s ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ 1. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ కరస్పాండింగ్ టు ద ప్రాబ్లం. ఏం లేదు, ఆ క్లూ మనకు తెలిస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. అది రాసేయండి. హలో సార్, చెప్పండి. మనకు మిడ్ లో ఈ థర్డ్ లెసన్ కూడా ఇస్తారా సార్? లేదు, ఓన్లీ 2 ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్. ఓన్లీ ఫస్ట్ 2 యూనిట్సే, అది బాగా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ వన్ మోర్ ఈజియెస్ట్ వన్. ఫైండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్, కంపల్సరీ ఇట్లా ఇంటిగ్రల్ 0 to t టైప్లోనే ఉండాలి. e power minus st, it is cos t dt. So they are asking to calculate Laplace transform of that integral. ముందు ఆ ఇంటిగ్రల్ లోపల ఉండేదాన్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనుకొని. సో ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అని అంటే అది కొంచెం చూడాలి. అది సొల్యూషన్లో ఒక్కసారి అది ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందో చూడండి. ఒక్కసారి ఆ ఇంటిగ్రల్ లోపల ఏది ఉందో చూడండి. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అయితే మామూలుగా మనకు ఉన్నది ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఈ పవర్ టీ కాస్ టీ ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రావాలి. సో డైరెక్ట్గా ఈ పవర్ మైనస్ టీ కాస్ టీకి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏం లేదు. అందుకని ఏం చేస్తామంటే దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ టీ. ముందు ఒకదానికి క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. సో ఎల్ ఆఫ్ కాస్ టీ అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎస్ డివైడెడ్ బై, వీ హ్యావ్ ఎ రూల్, ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 అన్నట్టుగా ఉంది. ఆ వచ్చిన దాన్ని ఫస్ట్ ఏమనుకుంటామంటే ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అని అనుకోండి. ఎందుకంటే మనకు ఒక రూల్ ఉంది, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం అనే ఐడియా ఉందా మనకి? ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం, ఎందుకంటే ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఈ పవర్ ఏటీ తోటి కనుక మల్టిప్లై చేస్తే యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. సో ఇక్కడ రాసేయండి, యూజింగ్ ఫస్ట్ shifting theorem, using first shifting theorem. What is the principle for first shifting theorem? Idea unda adi? Laplace transform of e power at into f of t. This is equal to, end of formula, equal to f bar of s minus f bar of s minus a no manaku principle. So this implies L of, now you are writing e power, మనకి ఏది ఇచ్చారో అది రాసుకోండి, e power minus t and that value is nothing but cos t అని అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f bar of s minus a అంటే ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాంట్లో s ఎక్కడైతే ఉందో s minus a అని రాయాలి. అంటే s మైనస్ వాట్ ఈస్ ద a వాల్యూ, e power at అంటే ఇక్కడ ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి సో -1 అన్నట్టు. టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ దగ్గర ఎస్ మైనస్ -1 అంటే ఓన్లీ ఎస్ దగ్గరనే రాస్తున్నారు, స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అని రాస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే రీప్లేస్ ఎస్ బై ఎస్ మైనస్ ఏ ఇన్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్, దాంట్లో రీప్లేస్ చేస్తే మనకు ఆ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో జస్ట్ యూ డూ ద సింప్లిఫికేషన్, ఇట్ ఈస్ ఎస్ ప్లస్ 1 divided by
s plus 1 whole square plus 1. ఇది మనకు ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అని అనుకోండి. ఇప్పుడు కొత్తగా సే ఐఎమ్ సపోజింగ్ న్యూ అన్నట్టు, ఇప్పుడు పాతదానికి కాదు ఇక్కడికి. సో ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ నవ్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్. సో కన్సిడర్, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి, సో కన్సిడర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t. మనకి మొత్తం ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఏదైతే అనుకున్నామో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఫార్ములా ఇస్ 1/s into f bar of s. So this implies Laplace transform of integral 0 to t f of t అంటే మనం కంప్లీట్ గా ఏదైతే రాసామో e power minus t cos t. This value of dt it is equal to 1 divided by s అని పెట్టేసి what is your f bar of s value? f bar of s మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. s plus 1 divided by s plus 1 whole square plus 1, లేదా ఇంకా కొంచెం సింప్లీగా ఉండడానికి s plus 1 divided by s into s plus 1 whole square plus 1. ఇది మొత్తం ఒక దగ్గర రాసాం అన్నట్టు. ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. అంటే ముందు ఇంటిగ్రల్ లోపల ఏదైతే ఉందో దాని కంప్లీట్గా యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దట్ వాల్యూ ఓన్లీ యూ కెన్ అప్లై యువర్ ఇంటిగ్రల్ డెఫినేషన్. అది వచ్చేంత వరకు దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూనే ఉండండి. Are you writing? First, you need to complete your Laplace transform of that complete integrand అన్నట్టు. ఇంటిగ్రల్ లోపల ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో దాన్ని కంప్లీట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫస్ట్. చూద్దాం, ఇంకా కొంచెం మనం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. Shall I take the next problem now? మనకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చేసినవి ప్రతి ఒక్కటి ఐడియా ఉంటేనే ఇట్లా ఇంటిగ్రల్ లోపల ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. దీన్ని ఇంకా మీరు ఏమైనా సింప్లిఫై చేయాలన్నా చేయొచ్చండి. యూ జస్ట్ రైట్ డౌన్ s plus 1 divided by s into, even in the bracket itself I can write s square plus 2s plus 1 ఉంది, plus 1 కాబట్టి plus 2 అని రాస్తారు. ఇంకో ప్రాబ్లం తీసుకోనా? Write on the next continuation problem. Find
it is Laplace transform of integral. It should compulsory 0 to t only. So it is looking like t e power minus t into sin 4t. కొంచెం కావాలని కాంప్లికేటెడ్ ఇది. So asking to calculate Laplace transform of that particular integral. First you do the simplification for integrand. ఆ ఇంటిగ్రల్ లోపల ఉండేదాన్ని సింప్లిఫై చేసేయండి. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దట్ Laplace transform, then directly you can use your integral formula. సో ఏమని స్టార్ట్ చేద్దాం చెప్పండి. Let f of t equals to t power minus t sin 4t. రైట్, కంప్లీట్ ఒక్కొక్కటి చేయాలి. t e పవర్ మైనస్ t ఇంటూ sin 4t. దిస్ ఈజ్ యువర్ కంప్లీట్ ఫంక్షన్, ఆ ఇంటిగ్రల్ లోపల ఉండేది. కానీ దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డైరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 1 by 1. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ sin 4t ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్. సో ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ sin 80. సో a divided by అంటే 4 divided by s square plus a square అంటే s square plus 4 square. Or I can write 4 divided by s square plus 16. So that value I am supposing it as f bar of s. సో ఇంకా ఉంది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సింది. ద నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి ఒక్కొక్కటి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటిది, కన్సిడర్ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ 80 అని ఉంది. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇది ఎట్లా ఉంది అని అంటే ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ టైప్లో. సో సేమ్ యూజింగ్ ఫస్ట్ shifting theorem, using first shifting theorem. So what is the formula? It is Laplace transform of e power 80 into f of t. This entire value you can write it as f bar of s minus a. So therefore L of e power మనకి ఏముందో చూడండి, మైనస్ t ఉంది. f of t అని అంటే మనం దాని కంటిన్యూషన్లో ఏదైతే అనుకున్నామో అది అంటే sin 4t అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు f bar of s minus a అని అంటే s ఉండే దగ్గర s minus a అని రాయాలి. అంటే 4 divided by s దగ్గర s minus a రాయాలి. అంటే s minus a అంటే ఏంటి, -1. సో -1 అంటే ఇది మొత్తానికి s square plus 16 అన్నట్టు. రీజన్ ఏంటి అని అంటే s ఈజ్ replaced by s minus a. S is replaced by s minus a in f bar of s. దాంట్లో రాశారు. సో అది ఆన్సర్. మనకు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ 4 divided by it becomes s plus 1 whole square plus 16. లేదా ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే 4 divided by s square plus 2s plus 1 plus 16 ఉంటుంది కాబట్టి plus 17 అవుతుంది. ఈ వచ్చిన మొత్తాన్ని ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏదైనా ఒకటి అనుకోండి, f bar of s అని అనుకోండి. కొత్తదాన్ని ఇప్పుడు ఇది న్యూ అన్నట్టు, ఇది మళ్ళీ పాతది తీసుకోకూడదు. సో f bar of s. సో ఇంతవరకు మనం ఏం క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం, we have calculated only Laplace transform for e power minus t sin 4t అయిపోయింది. కానీ కంప్లీట్గా ఇంటిగ్రాండ్ ఇంకా రాలేదు. ఇంకొకటి ఉంది, t తోటి మల్టిప్లై చేసేది ఉంది. మనకి ఐడియా ఉండాలి, ఆ ఫార్ములా ఐడియా ఉందా, అది మల్టిప్లికేషన్ బై t అని ఒక ఫార్ములా చేసాం మనం. సో అక్కడ యూజింగ్ ఐడియా ఉండాలి, యూజింగ్ Laplace transform for t power n into f of t. ఐడియా ఉందా అది? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, what is the formula for that? -1 whole power n. Right, -1 whole power n by t. Right. Into f bar of s అని అంటారు. సో ఇదే ప్రిన్సిపల్ ని ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ ఇప్పుడు t పవర్ n అని అంటే మనకు అక్కడ t ఒకటే ఉంది కాబట్టి t, f ఆఫ్ t అని అంటే మనం ఇంతవరకు f bar of s దేనికైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో అది రాసేయండి. అంటే e పవర్ మైనస్ t, ఇట్ ఈస్ sin 4t. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ పవర్ n అంటే 1. సో d by ds
of f bar of s ante we have calculated 4 divided by s square plus 2s plus 17. ఇది సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తారు. అది చేసేస్తే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఫార్ములా. సో కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద డెరివేటివ్ ఫర్ దిస్? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ -1 యు ఆర్ కీపింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దీన్ని డైరెక్ట్ రాయలేం కాబట్టి సో పైకి తీసుకెళ్దాం. ఆ 4 పక్కకు పెట్టండి. d by ds of I am taking to the numerator s square plus 2s plus 17 whole power -1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 ఉంటుంది. డెరివేటివ్ ఇది ఎట్లా ఉందంటే x to the power of n టైప్. సో ఇట్ ఈస్ -1 ఇంటూ s square plus 2s plus 17 x power n డెరివేటివ్ n ఇంటూ x power n -1 అంటే -1 మళ్ళీ -1 ఇంటూ ఇప్పుడు బ్రాకెట్ లో ఉండేదాన్ని డెరివేటివ్ చేయాలి. 2s అంటే 2s అవుతుంది ప్లస్ 2 అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 4, దట్ ఈస్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 2s ప్లస్ 17 హోల్ పవర్ -2 ఇంటూ 2s ప్లస్ 2. ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ రైట్ 2 కామన్ తీసేస్తే ఇది 8 ఆఫ్ s ప్లస్ 1 total it is divided by s square plus 2s plus 17 ఇది కంప్లీట్ గా హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఓన్లీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఇంటిగ్రాండ్ అన్నట్టు. ఈ వచ్చిన కంప్లీట్ ఇంటిగ్రాండ్ని ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ f bar of s అని అనుకోండి. అగైన్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ న్యూ f bar of s. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కంప్లీట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్? మనం ఇంతకుముందు ఒకటి చేసాం. సో దేర్ ఫోర్ L ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t, so that I can write f of t dt. This integral, it is exactly 1 by s into f bar of s. So this implies L of integral 0 to t. ఇప్పుడు మనం అనుకున్న మొత్తం రాస్తారు ఆ f of t అని అంటే. సో t ఇంటూ మనం చేసింది e power minus t into sin 4t. So this value into dt అని రాయాలి, into dt. This is exactly equal to 1 divided by s, the new f bar of s value. So 8 into s plus 1 divided by s square plus 2s plus 17. So this is your whole square ఉంది కదా, అది హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ అన్నట్టు. అంటే ముందు ఇంటిగ్రల్లో ఉండేదాన్ని ఒక్కొక్కటి సింప్లిఫై చేసుకున్న తర్వాత దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ మూవింగ్ టు యువర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. ముందు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆ ఇంటిగ్రల్ లోపల ఉండేదానికి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దాట్ ఓన్లీ యూ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా. f bar of s మాటికి ఒకటి కొత్తది వస్తుంది, దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. మళ్ళీ పాతది యూజ్ చేయకుండా యు ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఫ్రెష్ వాల్యూ ఆఫ్ f bar of s. అంటే ప్రీవియస్లీ మనకు స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్స్తో పాటు ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్, సెకండ్ షిఫ్టింగ్, చేంజ్ ఆఫ్ స్కేలు, మల్టిప్లికేషన్ బై టీ, డివిజన్ బై టీ, ఇవన్నీ కొంచెం ఐడియా ఉంటే దెన్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ డౌన్ ద ఆన్సర్. ఒకేసారి ఇంటిగ్రల్ లోపల ఉండే ఒకటే ఫంక్షన్ ఉంటేనో ప్రాబ్లం లేదు. ఇఫ్ మోర్ దెన్ వన్ ఈస్ దేర్ యూ జస్ట్ లుక్ ఆన్ టు ద ఫంక్షన్ అండ్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ఫస్ట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. డిఫరెన్షియేషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి.
సార్ స్క్రోల్ డౌన్ చేయరా? ఓకే.
హలో బాబు కొద్దిసేపు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా చూడండి ఒకసారి. సార్ నో సార్. నో సార్. ఒక్క నిమిషం. సార్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ ఆడబుల్. వస్తుంది ఇంకా నేను మాట్లాడట్లే. Okay, is it okay now? No sir. స్క్రీన్ కనిపిస్తలేదా? స్క్రీన్ వస్తుంది చూడండి. No, sir. Sir, now visible. Okay, done. Okay, అది కంప్లీట్ చేసేయండి. అయిపోయిందా? ప్రాబ్లం అయిపోయిందా? ఓకే డన్. సో రైట్ డౌన్ వన్ మోర్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ప్రాబ్లం. ఇంకొక ప్రాబ్లం కంటిన్యూషన్లో తీసుకోండి. నౌ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. Next problem. Find find Laplace transform. It is integral 0 to t 1 minus e power minus t. Total it is divided by t into dt. సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతున్నారు చూడండి. ఇది కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో వెరైటీ ఇన్ ద సెన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కరస్పాండింగ్ టు దట్ ఇంటిగ్రల్. సో సొల్యూషన్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ద ఈజియెస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫస్ట్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లెట్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కంప్లీట్గా ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోండి. అంటే 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై టీ అన్నట్టుగా రాస్తారు. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి చెప్పండి? 1 by 1 ఒక్కొక్కటి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ దానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రావాలి అని అంటే ఐఎమ్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కన్సిడర్ ఇది డివిజన్ బై టీ టైప్ లో ఉంది. సో ఎల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ దానికి 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ. సో దాట్ ఐ కెన్ రైట్ ఎల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ. So what is L of 1? 1 divided by S minus what is L of e power at? It is 1 divided by S minus a and rayali S minus minus 1. ఇది 1 divided by S minus 1 divided by S plus 1 అవుతుంది. ఇది కంప్లీట్ గా ఏదైతే వచ్చిందో that I am supposing it as f bar of S. ఇప్పుడు
మనకి న్యూమరేటర్ అయిపోయింది, డినామినేటర్ అంటే బై టీ అని ఉంది. ఇప్పుడు మనకు ఐడియా ఉందా అనేది ఒకసారి చూడండి. యూజింగ్ ఐడియా ఉందా అది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1/t ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని ఒక ఫార్ములా తీసుకున్నాం మనం. డివిజన్ బై టీ అని డివిజన్ బై టీ, దానికి ఒక ఫార్ములా రాశాను నేను. ఏంటి అని అంటే ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ డిఎస్ అని రాస్తారు. డిఎస్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఆ వచ్చిన వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో దేర్ ఫోర్ ఎల్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మనం ఎంతవరకు చేసింది 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. యు ఆర్ రైటింగ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ మీన్స్ 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ 1. దీనికి డిఎస్ అని రాస్తారు. Now you do the integration. 1 by s integration is nothing but log s minus 1 divided by s plus 1, that can also be taken as logarithm of s plus 1. So now you are substituting the limits s to infinity. So ఇది ఎట్లా ఉందంటే log a minus log b type లో ఉంది. So that you can write logarithm of a by b. So logarithm of s divided by s plus 1 directly. Now you are writing the limits s to infinity. But if I write upper limit infinity, you are getting in the form of infinity by infinity. So ఇలాంటిది మనం ప్రాబ్లం చేసాం. So to avoid that infinity by infinity, I am taking s common from the numerator and denominator also s common. 1 plus 1 by s అవుతుంది. There you are substituting s to infinity limits. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. ఆ ఎస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా. ఎస్ఎస్ యూ కెన్ క్యాన్సిల్ ఇట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ నౌ? లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 1 బై ఎస్. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ సింప్లిఫికేషన్ అండ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ద లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. చెప్పండి ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ రాస్తే వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ నౌ? Now this is equal to logarithm of, if I write infinity, 1 divided by 1 plus 1 by infinity. 1 by infinity is nothing but 0. So 1 divided by 1 plus 0 ante you are getting log 1 only. Minus lower limit rastaru logarithm of 1 divided by 1 plus 1 by s alage untundi. So log 1 is nothing but 0 minus logarithm of దీన్ని సింప్లిఫై కనుక చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ 1 అని వస్తుంది. ఆ మైనస్ కూడా మనకు పోవాలి అన్నప్పుడు దాన్ని రివర్స్ లో రాసేయండి, లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎస్. సో దీనికి ఇప్పుడు ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో దట్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఎందుకంటే మనకి ఇంకొకటి చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏదైతే అడిగారో వాళ్ళది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఎల్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ 0 to t, that is nothing but f of t, complete f of t. This is equal to, the formula is nothing but 1 by s into f bar of s అని రాస్తారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో దిస్ ఇంప్లైస్ directly Laplace transform of integral 0 to t. Your complete f of t is nothing but 1 minus e power minus t divided by t. It's totally is of dt. It is equal to 1 divided by s. We calculated f bar of s is nothing but logarithm of s plus 1 divided by s. So this is the final answer for your given problem. కొంచెం మనకు ప్రీవియస్ లాజిక్ని యూజ్ చేసుకుంటూ క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు. అండి సార్ కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేయరా సార్ లాస్ట్ స్టెప్? ఓకే సార్ అక్కడ డిటి మిస్ అయింది. దేనికమ్మా? ఓకే ఇంటిగ్రల్ దగ్గర కదా. ఓకే సార్ ఓకే ఓకే ఒక లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ తీసేసుకోండి. అది మీకు ఐడియా వస్తే డైరెక్ట్గా ఏమైనా చేయగలుగుతారా అన్నది చూడండి.
find the Laplace transform. It is e power t, that is integral 0 to t e power t sin t, e power t sin t divided by t. This is of dt. చేయగలుగుతారమ్మా? సేమ్ స్టెప్స్లలో. మళ్ళీ డివిజన్కి సంబంధించింది ఇది కూడా. సో స్టార్ట్ చేయడం ఏంటి అంటే ముందు ఇంటిగ్రల్ లోపల ఉండేదాన్ని తీసుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, దట్ కంప్లీట్ ఫంక్షన్ ఈ పవర్ టీ, ఇట్ ఈస్ సైన్ టీ డివైడెడ్ బై టీ. దిస్ ఈస్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ స్టార్టింగ్. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ 1 by 1 you are calculating. కన్సిడర్ ఫస్ట్ న్యూమరేటర్, అక్కడ ప్లస్ మైనస్ లేవు, ఇంటూలలో ఉంది కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీ ఫస్ట్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్. సో వాట్ ఈస్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీ? ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీకి ఏంటమ్మా ఫార్ములా? ఇట్ ఈస్ ఏ డివైడెడ్ బై అంటే 1 డివైడెడ్ బై ఇది ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ పవర్ టీ తోటి ఉంది ఇక్కడికి. సో ఈ పవర్ టీ తోటి ఉంది కాబట్టి దేర్ఫోర్ మనకి యూజింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం ఏంటమ్మా అది? ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరంలో ఇట్ ఈస్ ఎల్ ఆఫ్ అది ఏంటి అంటే ఈ పవర్ ఏటీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఎల్ ఆఫ్ మనకి వచ్చింది ఈ పవర్ టీ, ఇది సైన్ టీ, ఇంతకుముందు మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసింది. ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో ఆ ఆన్సర్ని మనం ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అనుకుంటాం కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ అని రాయాలి. అంటే 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ ఉండే దగ్గర ఎస్ మైనస్ ఏ, అంటే ఎస్ దగ్గర ఏ అంటే ఏంటి అంటే 1. సో ఎస్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఏది ఫైనల్ ఆన్సరా? 1 by s into 1 by s square minus 2s. ఓకే, ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 2s ప్లస్ 1 అంటే ప్లస్ 2 అవుతుంది. సో ఇది మనకు సంబంధించిన ఆన్సర్. ఇది ఆ లాస్ట్కి ఏదైతే వచ్చిందో దిస్ వీఆర్ సపోజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఇది న్యూది అన్నట్టు ఇది. ఇప్పుడు దీన్ని మనకి ఇంకా ఫంక్షన్ అయిపోలేదు. టిల్ నౌ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఓన్లీ ద న్యూమరేటర్ పార్టే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు డినామినేటర్కి సంబంధించింది కాబట్టి అక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంది. కన్సిడర్, యూ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ రైట్ డౌన్ హియర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 by t f of t. This is equal to, we have a rule, it is integral s కాదు, ఇంటిగ్రల్ s to infinity f bar of s ds అని రాస్తారు. ఇది డివిజన్ బై టీకి సంబంధించింది. సో ఇంటిగ్రల్ s to infinity. సో వాట్ అబౌట్ f bar of s? f bar of s కు సంబంధించింది ఏంటి? 1 డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ మైనస్ 2s ప్లస్ 2. అయితే ఇక్కడ ఒక్కటి చూడండి, మనం ఎంత సింప్లిఫై చేసినా కానీ దీనికి వచ్చేటట్టు కనబడట్లేదు. చూడండి, అది ఇంటిగ్రల్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటట్టుగా కనబడట్లేదు. ఎందుకంటే దానికి పైన ఏమన్నా ఎస్ కనుక ఉండేది ఉంటే న్యూమరేటర్లో, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టైప్లో ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసినా కానీ ఇంటిగ్రల్కి అది క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం చాలా కష్టం. సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లూ చేస్తాను. whenever this type of problem is arising here, in that case first what we did here, it is f of t equal to e power t sin t by t అనుకున్నాం. ముందు sin t కి మాత్రం చేశారు. ఇమీడియట్ గా న్యూమరేటర్ నే మనం e power t తోటి అక్కడ వచ్చేటట్టుగా ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం అప్లై చేశారు. అక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ముందే ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం యూజ్ చేయకుండా డివిజన్ ది యూజ్ చేస్తాను అక్కడ. అంటే ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఈ లాజిక్ అర్థమైంది కదమ్మా. ఇక్కడ దాకా మీరు చేసిన తర్వాత యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ. సో అక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే, ఒక్కసారి ఇక్కడే చూడండి, నేను మీకు ఈజీగా ఉండడానికి మళ్ళీ అది చెప్తాను. ఇక్కడ దాకా చేశారు, ఫస్ట్ సైన్ టీ వరకు అయిపోయింది, ఈ సైన్ టీ వరకు చేశారు. చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ అనేది యూజ్ చేయకండి. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ యూజ్ చేయకుండా డివిజన్ది యూజ్ చేస్తాను. సో డివిజన్కి సంబంధించింది ఏంటి?
నేను ఇది మొత్తం ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా రాస్తున్నా, కొత్తగా తీసుకుంటున్నాను చూడండి. నౌ కన్సిడర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి, L ఆఫ్ 1/t f ఆఫ్ t. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t, అంటే మనకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి సంబంధించింది. L ఆఫ్ 1/t f ఆఫ్ t అని అంటే ఓన్లీ ఆ సైన్ టీ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం. సైన్ టీ అన్నట్టు అంటే ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ని యూజ్ చేయకుండా నేను డివిజన్ ఫస్ట్ అప్లై చేస్తున్నాను. సో యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ s టు ఇన్ఫినిటీ f బార్ ఆఫ్ s ds. చూద్దాం ముందు దీనికి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ s టు ఇన్ఫినిటీ. వాట్ అబౌట్ యువర్ f బార్ ఆఫ్ s? ఓన్లీ మనం సైన్ టీకి క్యాలిక్యులేషన్ చేసింది ఏంటి? 1 డివైడెడ్ బై s² ప్లస్ 1 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ds. మరి దీనికి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చా? ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ x² టైప్లో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s అని రాసుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ s² కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s. There you are substituting the limits s to infinity. So if I write upper limit tan inverse of infinity minus tan inverse of s. So this is tan inverse infinity eppudu ostundante pi/2 minus tan inverse of s you are keeping as it is. Even in the last classes pi/2 minus tan inverse of s you can write it as cot inverse of s అని రాసుకోవచ్చు. రీజన్ ఏంటి అని అంటే tan inverse of s plus cot inverse of s, it is always equal to pi/2 అని రాస్తారు. సో ఆ రూల్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లోంచి cot inverse of s. అంటే ఇంతవరకు మనం చేసింది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఏదైతే లాస్ట్కి మనం క్రియేట్ చేసామో దీన్ని ఇప్పుడు f బార్ ఆఫ్ s అని అనుకోండి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసామనంటే ఫస్ట్ f ఆఫ్ t బై t చేసాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా e పవర్ t అనేది ఉంది. సో ఇప్పుడు e పవర్ tకి మనం అప్లై చేయాలి అని అంటే నౌ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్. సో ఇక్కడ కొంచెం రివర్స్లో వస్తున్నారు. సో యూజింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం, ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉండడానికి చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరంలో ఏంటి? e పవర్ at ఇంటూ f ఆఫ్ t, దిస్ ఎంటైర్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ f బార్ ఆఫ్ s మైనస్ a. సో దిస్ ఇంప్లైస్ L ఆఫ్ e పవర్ t ఉంది. ఇప్పుడు f ఆఫ్ t ఇంతవరకు మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసింది ఏంటి అని అంటే సైన్ t బై tకి చేసాం ఇంతవరకు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ యువర్ f బార్ ఆఫ్ s, s ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై s మైనస్ a. సో ఇట్ ఈస్ కాట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ s మైనస్ a అంటే ఏంటి అంటే 1. సో అదే ఆన్సర్. అంటే మీకు జస్ట్ లాజిక్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ప్రీవియస్లో అంటే 1/1 మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ న్యూమరేటర్కి ముందు చేసాం. అంటే సైన్ టీకి అయిపోయింది, ఇమీడియట్గా ఈ పవర్ టీకి చేసాం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తోటి. ఓ ఆన్సర్ వచ్చింది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, దాంట్లో మీరేం తప్పు చేయలేదు. ఆ ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ డివిజన్. ఆ డివిజన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఏం చేశారంటే కొంచెం చేంజ్ చేశారు. అంటే ముందు డివిజన్ అప్లై చేసి దెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు కాబట్టే మీరు ఈ మోడల్లో చేశారు. అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయితే నథింగ్ టు వరీ, యూ నీడ్ నాట్ చేంజ్ ద ప్రొసీజర్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ లాజిక్ హియర్? అమ్మ లాజిక్ అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఇది చేసేయండి. ఇప్పుడు నేను దాన్ని రివర్స్ చేసి రాశాను అన్నట్టు, అంతే, వేరే ఏం లేదు. అది చేయలేదు, ముందు ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ అనేది చేయకుండా మీరు కావాలంటే ఇది చేసిన దానికి ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు అని రాసుకోవచ్చు. సో ముందు బయటి ఫస్ట్ చేశాను, దాని తర్వాత మిగతా చేసుకుంటాం. మీకు ఐడియా ఉండడానికి మళ్ళీ రాస్తాను.
మామూలుగానే మీరు న్యూమరేటర్ది సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు కానీ అక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్స్ వాల్యూ. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఫస్ట్ డివిజన్ చేసి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం.